Yeah. Mr. Hachanan Jisan, he is a principal of the EBAC Public School in Bangladesh. I would like to invite dear principal to share your knowledge, your experience, and how your country uses the ethics for the quality teaching learning process to get your knowledge with our students. I warmly invite Mr. Hachin to deliver your valuable speech. And after that, I hope to Mr. Kumar Karnan to make a good discussion with Mr. Hachin and with our students. Mr. Hachinan, can you switch on your camera and video camera? Okay. Okay, sir. Can you hear me? Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. First of all, I would like to deliver my thanks, especially for Janika sir, for today's discussion, today's session. I'm very much, I feel really pleased for today's invitation, actually, for this type of program organized by Mr. Janika sir, especially for Sri Lankan teachers. But I am getting chance to enjoy today's program. Dr. Dheeraj sir presentation presented is very good, very fruitful, and a very important discussion for all educators, those who are being a good teacher or will be a good teacher in future, those who are want. Actually, educators around the world are faced with new challenges of balancing local, national, and global norms and morals, as well as the ethical values in the process of educating children. While fostering sense of citizenship remains an important function of most schooling, it is becoming less and less able to do at the expense of socializing children for their futures in a global society. Emphasizing morals, values, ethics, character education in today's digital world, digital age. Our teachers already presented that what types of site we can focus to be a good teacher or to be a good educator for our children, to make a good citizen for any country. Actually, they focused that teachers must maintain ethical behavior in his or her class. Already, Dheeraj sir focused that contact guardians, especially those students who are insincere, inattentive to his or class or tasks, etc. As an educator, always I consider that each and every student is equal in any class. They are no mass brilliant, not so sincere in his class, but I actually manage and measure that he's a good student. When I dedicated teacher for his students, I will be teacher, be a all students same and have the ability. Of course, as as educator, as a teacher, I would like to believe that every students have the ability to learn and succeed. As an educator, I strongly believe that today's DSR presentation, by following this, we will be a good educator, good teacher in any institution. I do not get. I take few minutes to for myself. Actually, the teaching system of my country. Actually, the teaching system of the country is not very much smart comparative to other countries like Sri Lanka, Thailand, India, and another country. But we are trying our level best to
cope up with our new teaching system, just says smart learning teaching system. As educator must get, as educator we have to must get high expectation from our students. I believe that no boring subject, but there are boring teachers actually. Of course, we have to make the classroom conducive to learning for students and another options. So thank you very much, Janika sir, for inviting me to present here to give chance to attend this program. And thank you very much, Janika sir. Right, thank you very much for your good ideas about the ethics, right, from Bangladesh, no? Before we conduct this lecture, I would like to ask how is the situation, the corona situation in your country now? Right. Corona situation is like in testing 17.17 actually, and today's each and every day death percent is 178 80. Not good actually, not good, but better than before. Better than before. What about the school closed nowadays in your country? Yes. Government has declared from the very beginning, June, March 2020, still now school remain closed. School remain closed. No? Then which grade you teach? By teach online teaching system. Principal. Are you principal? No? Are you principal? Are you a principal? Hello? What happened? Mr. Hachanan, we lost you. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah, okay. So Yes, sir. I want to know about are you a principal? Hello? Yes, Principal or teacher? Principal. I'm founder principal in EPS. EPS means EVAC Public School. Public school, that's a government school. Then no, actually private under. Private, not the government, no. No, I wanted to know whether you are a government teacher, because these days we have the issue. That's why, right? Okay, I needed to ask that question. Okay, now let's get on to our topic. What is the ethics? Yes, ethics. If we define the ethics, means that ethics are as the study of how our decisions, right? How our decision influence others, right? Others means, as we concern, the one is it may be individual wise, right? Individual, right? Then the institution wise, right? Then as a society, right? Then that's internal policies and all that. So we have to consider all the aspects, not only institution but also society. Suppose as a teacher, as other profession persons, can we go to the direct to the bar or get the liquor? No, we can't. That's the ethic, no? The example, because that the society expects, right, us to behave in good manner, right? That's the thing. Then the other thing, the ethics influence our rights. Yes. So if once we ask our rights, so we can't get the force by Talaivan. I don't know. No, by force we can't do, right? So there's a discuss with our boss or immediate boss or relevant authorities in a correct way. So that is the one ethics, right? Because if we fight to get our rights by force, then students that they show our behavior, and sometimes
it is not good examples that we provide to society. Then other things, the duties, right? The one is the rights, right? The duties. Duties, maybe if you consider the duties, we have the syllabus, we come on a time, so we cover the syllabus, then evaluation process, right? Then ready for the students for examinations, right? We need to get the good output, right? Yes. We yes. So providing our duties with the yes. The other thing is the moral rules, right? Moral. Uh, they according to Buddhism, I don't know the other religions also. We have 5 precepts, right? Not killing people, not get any, not giving things, right? We call that is a panchasila, right? 5 precepts also we have to follow, right? Then the if we consider tools of ethics, there are so we can categorize tools of ethics, right? The values. So we must have the good value and the rights, duties, rules and relationship. Values means responsibility, permanent desire that seem to good in themselves, right? That is the value we call, right? Making a quality product or service, that we should have that value for that. Then the rights, right? What are the rights? Entitled a person take a particular action. That is the right? For example, a right to speak the freely forget the others right at the particular time. We must talk to get others right? That is our ethics. Without any fear, we must talk on behalf of others, other children, the right, because we as a teacher we must secure their rights, right? Then duties, right? Obligation take specific or the obey the rules and regulations, right? Cover the syllabus and enhance the knowledge of the students, right? Then moral values is very important for this the discussion. That means the promise keeping. Suppose as a teacher, we know we have a lot of students in our sometimes in our school actually. Some classrooms maybe nearly 50, sometimes 35, right? Right. Then the teacher should have responsibility to give the promise. Okay, suppose that I promise today I correct your answers, so we must fulfill that. Unless otherwise the students may not do exercise, right? Their exercise. Therefore, if we give the promise, we must, as a teacher, we must fulfill it. Then non-violence, right? Normally, sometimes you have stress. As a teacher, we any person, maybe any situation, we get the stress, but we must manage that stress, right? Stress and without the appearing or the non-violence, without violence, we must calm at that situations. Then mutual aids, we can share with others. We must give push forward students to share their knowledge, their resources with each other. Right? Respect for persons, respect for other persons. That means in the schools, the principal, deputy principal, sectional heads, other non-academic staff, right? Laborers, all we have the system. In the system, we have the unit for. We may be the unique unit, right? Though if we do not respect others, what will happen? Therefore, as a ethics, it is very important, right? Respect our elderly people, maybe visitors, right? All persons. Then respect for property,
it's ethics. Sometimes students, because they don't know, it is sometimes there may be the objects or the tree or whatever it is that sometimes they break and all that. So we must try to stop it and give advice, right? Like this, we can go ahead. Right? Any explanation, Mr. What's your name? I can't remember. Hello. Okay, sir. Your I'm name, please. actually, I'm Zishan. Dishan. Right. Okay. Okay, You sir. can add something. Hello. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. You going on, sir. You going on, sir. Because Right. today, our Right. area, today, sir, our Right. area not I have sir. yes, Electricity not another available small in this area yes because of net problem. things to Net say. problem, I'm living, sir. Okay. Net The problem, other net thing is that problem, sir. yes. Okay. Other thing is the cross You listen, transaction. sir. You know. Sir. Yes. Sorry to say, Cross. sir. Yes. Cross transaction. That's the topic. Cross transaction. That means there's a roles, 3 roles, right? Parent role, adult role, and the child role. Sometimes our conversation may depend on the parent role, right? Suppose I, as a principal or the deputy principal, if I ask a teacher to do something, so he reject. No, I don't have time. You tell another teacher like that. Then he talk. I ask the parent role to do. Please do this. But if a teacher react, sometimes adult role. Then maybe the problem, right? The cross transaction, because so we must know the how your boss or your friend or your the student, the which role he or she talk to you, right? uh, it is very important. Sometimes maybe child role, they request something, so under the if you know the situation, this truck, the the places or the moment where this the ethics may be break, so we must stop, right, the conversation and patient, and we try to manage the situation, giving advice for the necessary persons, right? Very important. Therefore, I recommend you can search and through the internet what is the meaning of cross transaction, right? Cross transaction, very important. Right. These are the things I want to say. Then that's an internationally accepted thing. We talked about respect the person, honesty, kindness, and all that. Then very important to update your knowledge, right? As a teacher, update the knowledge is very important. It should be your duty, because the duty is also related with the ethics, no? Therefore, it is very important. Then the other things, your external appearance, right? Mr. Jairaj and all the people, they are kids, you know, their shirts or the trousers or your, in our country, the school teachers must wear the sari. The pregnant season, no problem, but other season, other season, they have to normally wear the sari, right? Sari in a proper way, right? The wear. Therefore, the external appearance, then haircut, right? Then cleanliness. Then what about the other? He should not be the liar, right? He should not, he or she not be a liar. The punctuality, all this related to the ethics. Okay, I'm not going to talk the more now. We open the discussion for all of our students. Okay, right now you can
you will be able to give you idea. Hello, any students? This is the your opportunity. Please write down. No, first you tell me what is the important point that discuss in this the discussion, and Mr. Jairaj, Dr. Jairaj, he pointed out very good ideas. In addition to we both talk, Mr. Janak Kamalgad also talk with you. Then any issue or any suggestions, so this is the opportunity for you to the present, right? Okay. Yeah, Amanda Paris and Vishni. Now, Sir, I have a question to ask. Don't know whether it is okay to ask. better. It's better. This question is for the guest speaker, our dearest principal. We are very pleased to have you here. My question is: it is very common to hear the education system for the children in European countries is better than ours. So, in my point of view, sir, I personally believe that it is because of the lack of facilities and the quality of teachers, and also, if we be honest, the ethics with regard to primary and preschool education. So as a principal in the same region, what are the reasons that you identify with regard to this opinion? Is the European education system for children, is it better than our system in our region? Mr. Jisan, question for you. Are you here? Mr. Jisan? Kumar sir, you continue. I'll check with him because he told me some internet connection problem. You continue. I'll check with him. He will join. The question she asked that he may answer, right, because it's forward to him. Then api මෙතනදී කතා කරේ මේ ethics ගැන අපි broadly define කරොත් teachers ලගේ විතරක් නෙවෙයි ඕනම කෙනෙක්ගේ ethics එකක් කියලා කියන්නේ අපි අපේ හැසිරීම කතාබහ කොහොමද අනෙක් අයට වැටහෙන්නේ කියලා. right, අපි කොහොම කරත් සමහර අය ඒක ධනාත්මක ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. අපි hina වුණා, අපි කතා කරත් අපි හැසිරීම සමහරු ඍණාත්මක. නමුත් අපි අවංකව අපි මේ වැඩේ කරොත් අපි කරන දේ එතකොට අපි අර ආචාර ධර්මයට අපි නිසි ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා කියන එකයි අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අද සමාජයේ බැලුවොත් විවිධ අය විවිධ විදියට ඉන්නවා. එතකොට මේ ethics වලදී අපි කතා කරේ අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. ඒකට අයිතිවාසිකම් ගත්තොත් අපේ අයිතිවාසිකම් තියෙනවා, ඊළඟට අපේ ආයතනයේ අයිතිවාසිකම් තියෙනවා, සමාජයේ අයිතිවාසිකම් තියෙනවා, ඊළඟට මේ අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙන අපිව රාජකාරියට
පත් කරන ලද පෞද්ගලික වෙන්න පුළුවන් සමහර විට රාජ්‍ය වෙන්න පුළුවන් මේ ඒ අය වෙනුවෙන් අපි කොහොමද අපි අපේ දැනුම එහෙම නැත්නම් අපේ වැඩ කටයුතු කරන්න කියන එක. ඒකට ඒක එක දෙයක් වෙනවා. ඊළඟට හැමෝම මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි අපි සදාචාරාත්මක විදියට අපි වටිනාකම් අපේ ප්‍රමිතීන් අපි සකස් කරන එක. එතකොට ওই තුන් ආකාරයකින් අපිට මේ ethics ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ තුන් ආකාරය තමයි rights, duties and the moral rules කියන එක. moral rules කියන එක. හරි. එතකොට ඒ අපේ දේවල් බලපාන්නේ අපේ හැසිරීම් දේවල් මුළු සමාජයට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් stakeholdersලා ඒ කියන්නේ අපිත් එක්ක ආසන්නවම අපේ සේවය ලබා ගන්න අයට පුළුවන්. ඒ වගේම අභ්‍යන්තර ප්‍රතිපත්තීන් වලට අපේ හැසිරීම් රටා බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුද්ගලිකව අයට බලපාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ethics ගැන කතා කරද්දී එතනදී අපි කියනවා the four levels of ethics, right? Four level of ethics. Questions මෙන්න මේ ඒවා බලපාන්නේ මෙන්න මේ අයට. එතකොට society, stakeholders, internal policy, the individual. දැන් ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් මම අහන්න නිදසුන් මේවට මතක් කරගන්න දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. කොහොමද ගුරුවරයෙක්ගේ හැසිරීම සොසයිටි එකට හොඳ සහ යහපත් ආකාරයට සහ අයහපත් ආකාරයට බලපාන්නේ. ඒ වගේම අපෙන් සේවය ලබා ගන්න අයට ඒක හොඳ හා නරක ආකාරයට අපේ ආචාර ධර්ම බලපාන්නේ කොහොමද? අභ්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති වලට ආයතනයේ කොහොමද බලපාන්නේ? ඊළඟට එක පුද්ගලිකව ඒක බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්නම් මම කතා කරන්න පස්සේ. ඊළඟට tools of ethics. ඔය කියන්නේ tools කියන්නේ එක අපි පාවිච්චි කරන මෙවලම් නේද? මෙවලම්. ethics වල මෙවලම් මොනවද කියලා හවුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් values වටිනාකම්. එතකොට rights අයිතිවාසිකම්. duties රාජකාරී. ඊළඟට rules නීති රීති. ඊළඟට relationships, right? relationships. ඔන්න ඔය ටික අපි ගොඩක් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න ඔය ටිකෙන් අපි අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මේ ethics කියන එකේ boundaries ටික. හරිද? ethics කියන ඒවා කතා කරන වටාපිටාව ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මම අර කියපු විදියට මේ society එකට සමාජයේ කොහොමද ගුරුවරයෙක් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ අපේ සමාජය. ඒකේ විදියට කරගන්න සොසයිටි එක කොහොමද ගුරුවරයෙක් දිහා බලන්නේ? ඒ සඳහා අපි සමාජයට අපි කොහොමද යුතුයකම් ඉටු කරන්නේ කියන එකට නිදසුනක් දෙන්න පුළුවන්ද කාට හරි? මොකද නිකන් මේවා සංකල්ප භාවිතා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. මේ වගේ ගැඹුරින් තියෙන අදහස තමයි ගුරුවරයෙක් ලබා ගන්න ඕනේ. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කතාවේදී කිව්වේ සොසයිටි එකේදී දැන් ගුරුවරයෙක්ට අනිත් වෘත්තිකයට පුළුවන් බාර් එකක් තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒව ගන්න. නමුත් ගුරුවරයෙක්ට බෑ. සොසයිටි එක බලාගෙන ඉන්න. ඊළඟට වෙඩින් එකකට ගියත් දෙලික කොහොමත් යූස් කරන තැන් තියෙනවා. ඒකට සමහර විට අපිට බෑ ඒක ප්‍රසිද්ධිය එහෙම කරන්න. මොකද ළමයි සමහර විට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්, දෙමව්පියෝ වෙන්න පුළුවන්, ඕක YouTube යන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ නිදසුනක් කිව්වේ. හරි මම ඔය කිව්වේ නැති පැතිකඩවල් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපිට සමාජයට අපේ ආචාර ධර්ම යහපත් විදියට බලපාන්නේ සහ අයහපත් විදියට බලපාන්නේ කියන එක කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම ලෙවල් 4ක් තමයි මම කියන්නේ. මේ ලෙවල් 4ටම ඕනෑම එක්කෙනෙක්ගේ දෙයක් බලපාන්න පුළුවන්. සමාජයට, ඒ වගේම අපෙන් සේවය ගන්න අයට, ඊළඟට ආයතනයේ අභ්‍යන්තර ආයතනයේ ප්‍රතිපත්ති වලට සහ පුද්ගලික අයට. දැන් මම මගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ අපගේ ආචාර ගුරුවරයෙක් වශයෙන්
පාලිකාවක් වශයෙන් විදුහල්පතිවරයෙක් වශයෙන් නැත්නම් සෙක්ෂනල් හෙඩ් එක්කෙනෙක් වශයෙන් කොහොමද මේ සමාජයට අපේ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය බලපාන විදිය කොහොමද කියන එකයි මම අහන්නේ. Right? How the behavior, our speech, or our duties influence the society positively or negatively. කියන්න බලන්න. නිදසුනක් දෙන්න බලන්න. ඕගොල්ලන්ට තියෙන අත්දැකීම් ඇති. සමහරට ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඊළඟට ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඊළඟට දෙමව්පියෙක් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් අක්කා කෙනෙක් අයියා කෙනෙක් වශයෙන් මේ ඕගොල්ලෝ ඊට ඕන තරම් ඇති නිදසුන. ඔව් කියන්න බලන්න එක්කනේ. සර්. ඔව්. සර් ඒ කියන්නේ අපි කවුරුවත් කියන පළියට මේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඔව් අපි කවුරුවත් කියන පළියට අපි ගුරුවරියෙක් වශයෙන් මේ වෘත්තියට එන්නේ නැහනේ. අපිමයි කැමැත්තෙන් මේ වෘත්තියට එන්නේ. එතකොට අපි මේ වෘත්තියට කැමැත්තෙන් එනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ නීති රීති වලට අනුගත වෙලා අපි මේ දේවල් වලට ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හරි ඒක හරි මම අහන්නේ මේ අර මම ලික ගන්න එකේ නිදසුනක් දුන්නා වගේ සොසයිටි එක ගුරුවරයෙක්ගේ චර්යා ධර්ම හොඳ ආකාරයක සහ නරක ආකාරයක. දැන් මම කියන්නේ මෙහිමයි. දැන් අපේ වෘත්තිය එතකොට ගුරුවරයෙක්නේ. ගුරුවරයෙක් ගුරුවරියක්. විදුහල්පති කෙනෙක් ළමයි මේක. අනිත් අයට තියෙන නිදහස සමහර අවස්ථාවලදී මේ සමාජයත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී අපිට නැති වෙනවා. මම එහෙම වුණාම මේක මුළු පද්ධතියටම බලපානවා. මම අහන්නේ ඒ වගේ පුවත්පත්වල ඕන තරම් ඇති ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ඒ වගේ නිදසුනක් එකක් දෙකක් කියන්න කියන එකයි මම කියන්නේ. යහපත් හෝ අයහපත්. සර් දැන් සමහර වෙලාවට අපි පාසල් වල දකින දෙයක් තමයි දරුවෝගේ රෝල් මොඩල් එකක් විදිහට සමහර වෙලාවට ගුරුවරු ක්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ගුරුවරුන්ට අපි තියෙන ආකර්ෂණය නිසා මේගොල්ලන්ගේ අඳින පළඳින විදිහ, ඒගොල්ලන් කතා කරන විදිහ, ඒ වගේ දේවල් දරුවෝ අපිව නිකන් ඒගොල්ලන්ගේ වයසට ඉමිටේට් කරන්න ගන්නවා කියලා මේ අපිට දැනෙන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා ගුරුවරයෙක් විදිහට අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ දරුවොත් එක්ක වැඩ කරනකොට කතා කරනකොට. මොකද ඒ සමාජයටම බලපෑමක් වෙනවා. අපි ඒගොල්ලන්ට වැරදි රෝල් මොඩල් එකක් වෙලා වුණොත් එතනින් ඒගොල්ලන් අපෙන් ගන්න දේ වැරදි නිසා ඒක සමාජයට යම්කිසි ඍණාත්මක බලපෑමක් කවදා හරි ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම අපි අඳින පළඳින විදිහේ ඉඳලා අපි කතා කරන වචන ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හරි බොහොම හොඳයි. ඔව් අර දැන් ඉස්සර ගුරුවරියක් හඳුනා ගන්න හරි ලේසි ක්‍රමයක් තිබුණලු නේ. මම කියන්නේ නෑ ඒක ඒ විදිහටම පිළිපදින්න කියලා. මේ කොණ්ඩේ හොඳට පීරලා කොණ්ඩේ ගොතලා කොණ්ඩෙන් කියන්න පුළුවන්ලු මේ ගුරුවරියක්ද නැද්ද කියලා. මේ එහෙමම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන්නේ අද සමාජයත් එක්ක බලන වෙනස් වෙන්න ඕනේ. විවිධ රාජකාරී තියෙනවා. හරි හොඳයි. ඒක අර ඒ රෝල් මොඩල් එක මොන අවස්ථාවකදී යොදාගන්න කියන එක ඇත්තටම මේ ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඒක සමාජය බලනවා. කොහොමද ගුරුවරයෙක්ගේ හැසිරීම කතා බහ වෙතුම් පැවතුම් කියන එක. එතකොට ඒ අයගේ ඇඳුම පැළඳුම පවා හරි විදියට නොතිබුණොත් කොණ්ඩය ඒ දේවල් ඒක සමහරට ඍණාත්මකව බලපාන්න පුළුවන්. හරි. තවත් එකක් ගත්තොත් දැන් ලව් කියන එක මේ ආදරය කරන එක මේ හැමෝටම පොදු එකක්නේ. එතකොට දැන් ගුරුවරයෙක්ට අර ඔෆිස් එකේ ක්ලරිකල් කරන කෙනෙක් වගේ දැන් නම් කොහොමද බෑ ඉතින් ওই කොරෝනා නිසා මේ ওই කුඩයක් යටින් එහෙමවත් මේ යන්න තියෙන අවකාශය සීමා වෙනවා. ඇත්තට මොකද ළමයි බලනවා මේ පේරන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. අන්නේ ඒ වගේ දේවල් වලින් අපි එතික්ස් කියන එක අපි යන්න එතනින් හදාගන්න වෙනවා. මේ සමාජය අපි අර කතාවක් තියෙනවානේ සමාජය අපි බලන්නේ ඇස් දෙකෙන්. නමුත් සමාජය අපි දිහා බලනවා ඇස් 1000කින් right 1000 eyes right open with us towards us.
හරි හොඳයි. එතකොට ඒ අනුව ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. මේ මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඇවතුම් පැවතුම් කතා බහ වෙළඳ පොළට බඩුවක් ගන්න යද්දී වුණත් මේ අපිට ඒ ගැන හිතන්න වෙනවා. හරි. එතකොට ඊළඟ එක තමයි දැන් අපි tools වලින් ගත්තොත් 4 levels වලින් ගත්තොත් society එක level එකක්. එතකොට අපි අපේ ආසන්නවම අපි සේවය ලබා ගන්න අයට අපෙන් සිදුවන මේ අපේ ආචාර ධර්ම නිසා සිදුවන යහපත් අයහපත් තත්ත්වයන් කියන්න පුළුවන් ද කාට හරි? හරි ඉස්සෙල්ලා ඔව් කියන්න. දැන් අපි ඇත්තටම ආයතනයක ප්‍රධානීන් විදිහට අපි ඒ අනිත් අයට ආදර්ශමත් විය යුතුයි. එතකොට තමයි ඒ කට්ටියත් ප්‍රධානියා කොහොමද ඉන්නේ කියලා බලලා ඒ කට්ටියකිනුත් වෙන්න ඕන යුතුයකම් සහ වගකීම් නිසි පරිදි ආයතනයේට පාසලට හෝ පෙර පාසලට විය යුතු කට්ටියගේ වගකීම් කොටස මනාව සිදු වෙන්නේ ආයතන ප්‍රධානියා හෝ ගුරුවරිය තුල එයාලට දක්වන ගරු කිරීම දක්වන මේ ඒ හැම දෙයක්ම තුල තමයි ආයතනයේ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔව් හැමොත් එක්කම ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන කටයුතු කරන එක බොහොම හොඳයි. දැන් මම එතනදිත් අපේක්ෂා කරන ඕගොල්ලන්ගෙන් ඒකට ප්‍රායෝගික නිදසුණක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා කියන්නේ අපේ ඍජුවම අපිට දායකත්වය ලබා දෙන නැත්නම් අපෙන් සේවය ලබා ගන්න අය. උදාහරණයක් වශයෙන් ළමයි. ඊළඟට දෙමව්පියෝ. හරි. ළමයි සහ දෙමව්පියෝ. එතකොට එන්නේ ඒගොල්ලන්ට ළමයින්ට දැන් අපි පන්තිය කරනකොට එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියන්ට නිදසුනක් දෙන්න ප්‍රායෝගික නිදසුනක් දෙන්න කොහොමද අපේ ආචාර ධර්ම ඒගොල්ලන්ට බලපාන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් ද කාට හරි ළමයෙක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ළමයින්ට අපේ ආචාර ධර්ම කොහොමද බලපාන්නේ ඒ උගන්වන අවස්ථාවේ එහෙම නැත්නම් ඔව් කතා බහ කරන කියන්නේ අපි ළමයට කතා බහ කරන්නේ ඒක තමයි ආචාර ධර්මයට අපි දැනගන්න ඕනේ දරුවෙක් සුදුසු විදිහට කතා කරනවා. එතකොට ළමයි පන්ති කාමරේ හැසිරෙන විදිහ අපි කෙනෙක් දෙයක් කියලා දෙන විදිහ ඒ දේවල් හරි විදිහට කරන්න කියන්නේ දරුවන්ට උචිත විදිහට කරන්න දැනගන්න. හරි හරියට හරි. එතකොට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ළමයින්ට ආමන්ත්‍රණය කරද්දී මම ගුරුවරයෙක් කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. මතක තියාගෙන ළමයින්ට එයා කිව්වේ එකයි ආදරෙන් ළමයට උචිත භාෂාවකින් ආමන්ත්‍රණය කරන්න. එහෙම නැතුව මෝඩයා මේක આવුත් මගේ පන්තියම ඉවරයි. එහෙම කියලා අනිත් අය ඉදිරියේ ඒ ළමයට ලේබල් අලවන්න ගියොත් අන්න ඒක අපි ආචාර ධර්ම අපේ නෑ ගුරුවරයෙක්ගේ ආචාර ධර්ම නෑ. එහෙමනම් මොන හරි ළමයාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි ළමයාව පෞද්ගලිකව ළමයාව අපි ගාවට එක්ක ගන්න ඕනේ. හැඳවලා මේ ඔයාලට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ කතා කරන එක මෙහෙම කතා කරන එක වැරදි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම අන්දින එක වැරදි. අනේ එතෙන්ට අපි යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අර දැන් ප්‍රශ්න වෙනවනේ ඉස්කෝලවල ප්‍රිපේස්ලා මොකද කරන්නේ සමහර වෙලාවට මේව තියාගෙන කපනවා. මේ රැවුල් කපනවා. අතන මේන් ගේට් එකේ. එහෙම නැත්නම් ගෑනු ළමයින්ගේ නම් අර වාටි ගලවනවා. එතෙන්ට යන්න හොඳ නැහැ. එතකොට ඒවා අපි ඒ වගේ උපදෙස් දෙන ගුරුවරුත් සමහරට ඉන්න පුළුවන්. ඒ මොකද අපි අපේ නම් ළමයි අපි අපේ ළමයින්ට එහෙම කවදාවත් කරන්නේ නැහැනේ. ඒ විදියටම අපි අන්ගේ ළමයිනුත් අපිට තමයි බාර දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ එකක් තමයි මම නිදසුනක් හැටියට කියන්න කිව්වේ. එතකොට අර ප්‍රකාශ කරපු එක හොඳයි. අපින් වෙන වැරදි ඒවා. ඒකට ඒවා අපි හදා ගන්න ඕන. අපි ගාව ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා නම් අපි ඒ විදියට කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නය මොකද්ද කියලා බලලා අපිට ඒකට පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ ස්ටේක් දැන් මම කියවනේ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්නෙක් අපි ගත්තා. ඊළඟ එක තමයි අපි කියන්නේ දෙමව්පියන්ට. දෙමව්පියන්ට කොහොමද අපි හැසිරීම නිදසුනක් කියන්න බලන්න. ධනාත්මකව හෝ ඍණාත්මකව බලපාන්නේ ගුරුවරයෙක්ගේ හැසිරීම.
ඒ වගේ අවස්ථාවල් ඔයගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න ඇති. ඔව් කියන්නේ. ඇත්තටම දෙමාපියත් එක්ක අපි ආශ්‍රය කරනකොට දෙමාපියන්ට අපි නිතරම අර දරුවන් එක්ක හා සමානව දෙමාපියන් සමගත් අපි සෝදශීලීව කටයුතු කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි කතා කරන භාෂා විලාසය ඔවුන්ගේ හිත ආකර්ෂණය කරගන්නවා. එතකොට මේ දැන් මොන ඕනම ගැටළු අවස්ථාවක වුණත් අපි ඒක දෙමාපිය රැස්වීමක් තුළදී එක එක්කෙනා විවේචනය කරන්නේ නැතුව අපි තනිව මේ පුද්ගලයාව අරගෙන මොනවා හරි ගැටලුව निराකරණය කරන්න ගුරුවරිය සමත් වෙනවා නම් දෙමාපියන්ගේ ප්‍රශ්නවලට ලක් වෙනවා. ඇත්තටම සර් අපි මුදල් ගන්න අවස්ථාවලදී අපි ගොඩක් ඒ වගේ ගැටලුකාරී අවස්ථාවලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට අහන්න ලැබෙනවා වෙනත් ගුරුවරු ගැන අපේ ටීචර් නම් මෙහෙම නෑ. හැබැයි වෙන පෙර පාසල් වල ටීචර්ස්ලා මේ විදිහට කටයුතු කරනවා කියලා දෙමාපියන්ගේ තුලින් අපිට මේ වගේ දේවල් අහන්න ලැබෙනවා සර්. හරි බොහොම හොඳයි අර කිව්ව එක උදාහරණයක් දුන්නාට මුදල් ලබා ගැනීම. ඕක මේ ඔය නිසා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම මේ සමහර අයගේ රැකියාව පවා අහිමි වෙලා තියෙනවා. දැන් මුදලක් ගන්නවා නම් මම කියන්නේ රජයේ සේවකේ මොනවට හරි මුදලක් ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවත් එක්කම රිසිට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක නීතියකුත් වෙනවා. ඒක ආචාර ධර්ම පද්ධතියටත් ඇතුළත් වෙනවා. රිසිට් එකක් නැතුව කාගෙන්වත් මුදල් ගැනීම නීති විරෝධී. ඒක එකක්. ඊළඟ එක තමයි සමහර දෙමව්පියෝ තමන්ගේ ළමයා ඉදිරියට ගැනීම සඳහා මේ විවිධ වරප්‍රසාද ඒ වගේම තෑගි භෝග ලබලා දෙන අවස්ථාවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතනදී අපි ඒව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනේ. මොකද සුදුසු ඒ දෙන එක්කෙනා ළමයාට වඩා මේ පේරන්ට්ස්ගේ ළමයාට වඩා වෙන ළමයෙක් ඊට වඩා සුදුසු නම් අපි කරන්නේ හරි අයහපතක්. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි ආචාර ධර්ම අපිට මතක තියාගන්න ඕනේ. අපිට කාගේවත් තෑගි භෝග වැඩක් නැහැ. අපි අවංක වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි සුදු කාලයයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒකට ඒ නිසා අනවශ්‍ය විදිහට යන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් අපි ඒ ආචාර ධර්ම ඇත්තටම අපේ මානසිකව අපි හැමතිස්සෙම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඊළඟට අර කතා බහෙදිත් එහෙමයි. පේරන්ට් කෙනෙක් සමහර විට ආවේගශීලී වෙන්න පුළුවන්. විවිධ හේතු නිසා. දැන් ළමයිගේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ප්‍රාථමික ළමයින්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ওই පොත්පත් කියව ගන්න බෑ. එතකොට දෙමව්පියෝ ඇවිල්ලා මේ චෝදනා කරන්න පුළුවන් මේ ටීචර් තමයි මගේ පන්තියේ මෙච්චර අවුරුද්දක් හිටියේ තාම බෑ. හරි. එතකොට ගුරුවරයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඇයි බැරි කියන එක. නැත්තම් පුළුවන් වුණා නම් පුළුවන් උනේ ඇයි කියන එක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. ඒ සඳහා රෙකෝඩ් තමන් ගාව තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ලිඛිතව තියෙන්න ඕනේ මේ ළමයි එනකොට මෙන්න මෙහෙමයි. ඊළඟට බලන්න ඕනේ ඇටෙන්ඩන්ස් කොච්චර පන්තියේ කොච්චරක් කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඊළඟට අසනීප තත්ත්වයන් බලන්න ඕනේ. අන්න ඒ අනුව අපිට පුළුවන් හොඳ පිළිතුරක් දෙමව්පියන්ට දෙන්න. එහෙම නැතුව ළමයි සංසන්දනය කරලා පිළිතුරු දෙන්න හොඳ නැහැ. මේ දෙමව්පියන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ සමහරට ගුරුවරු කරන එකක් තමයි අර තරු ඒව මේව දාලා සමහර ළමයින්ට තරු දාලා තියෙනවා. සමහර ළමයිගේ නමක්වත් නැහැ. ඉතින් එහෙම කරලා දැන් මීටින් එකකට දෙමව්පියෝ ආපුවාම මම දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ ගුරුවරයා මේ හැම දෙමව්පියන්ටම මුහුණ දෙන්නේ කියන එක. හරි. මේ ඒ නිසා අර ගුරුවරයෙක් වුණාම මේ හැම ළමයෙක් කෙරෙහිම සමාන බලාපොරොත්තු expectations තියෙන එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් සමහර විට ඒ ළමයා ගණිත කර්ම පෙර ගණිත කර්ම වලට මොකන හරි වෙන ඒකට අපහසුයක් දක්වනවා ඇති. චිත්‍ර වලට හරි. නමුත් වෙනත් දෙයකට එයා ඊට අනිත් ළමයින්ට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අර හොවර්ඩ් ගාඩ්නර්ගේ තියරයක අනුව බහුවිධ බුද්ධියට. ඉතින් ඒවා ගුරුවරු දැනගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපහාස කිරීම මේව කරන්න හොඳ නැහැ. හරි ඒක උදාහරණයක් දුන්නා. ඒතකොට කොහොමද අපි ආචාර ධර්ම එතන. ඊළඟට මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි internal policy. දැන් ඕනම ආයතනයක තියෙනවා අභ්‍යන්තර නීති රීති. එතකොට අන්න ඒවා clash වෙන අවස්ථාවල් අපේ ethics එක්කලා how the internal policy may be clash or sometimes positively influence or the negatively අපි එහෙමනේ කතා කරන්නේ දැන් ධනාත්මකව හෝ මේ ඍණාත්මකව කොහොමද අපේ ආචාර ධර්ම පිළිපදින්නේ. එතකොට ඒක දැන් අපි level එකක් කතා කරා සමාජයට කොහොමද ඊළඟට ළමයින්ට කොහොමද දෙමාපියන්ට කොහොමද ඊළඟට මම අහන ප්‍රශ්න තමයි ආයතනයේ ප්‍රතිපත්ති වලට අපගේ චර්යා ධර්ම බලපාන්නේ කෙසේද? How our ethics influence our internal policy of the institution. කියන්න බලන්න කවුරු හරි එකට ප්‍රායෝගික පිළිතුරක් දෙන්න බලන්න.
අභ්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති. ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ මොනවාද අභ්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති කියලා. අභ්‍යන්තර ආයතනයේ එක ආයතන නීති රීති තියෙන්න පුළුවන්. එන්නේ ඒවා අපි සම්ප්‍රදායන් තියෙන්න පුළුවන්. හරි ආයතනය. ඒ සම්ප්‍රදායන් වලට එම ප්‍රතිපත්ති වලට එම නීති රීති වලට කොහොමද අපේ ආචාර ධර්ම අපි ගලප ගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒ ආචාර ධර්ම අපේ ආචාර ධර්ම නිසා කොහොමද ඒවා අවප්‍රමාණීය වෙන්නේ හෝ දියුණු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ඒකට ප්‍රායෝගිකව නිදසුනක් දෙන්න කියන එකයි මම ඉල්ලන්නේ. පුළුවන්ද මොන හරි ඒකේ තව පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යද? තම ප්‍රායෝගිකව උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් අමාරු දෙයක්. හරි මම මේකට උත්තරයක් දෙන්නකෝ දැන් අපි හිතමු පාසලේ ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට නැත්නම් පෙර පාසලේ වෙන්න පුළුවන් විවිධ සංඥා ගන්ටාර බෙල් නාද කරනවා. දැන් එතනදී තියෙන පුළුවන් ඒකේ ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට දැන් 7:30ට හරි 8:30ට හරි ඔයගොල්ලන්ගේ පාසල් පටන් ගත්තාම දැන් පාසලක් ගැන මම උදැසරක් කියන්නේ බෙල් එකක් තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා. ඒතර සමහරලාට දෙවෙනි බෙල් එක නැත්නම් තුන්වෙනි බෙල් එකේ ගැහුවට පස්සේ කාටවත් සමහරලාට ඇතුල් වෙන්න බැරි වෙයි. මොකද ආගමික වතාවත් එහෙම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ජාතික ගීය, පාසල් ගීය වගේ ඒවා. දැන් කවුරු හරි ඒ ප්‍රතිපත්තිය කැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ? ජාතික ගීය ගායනා කරනකොට අම්මේ දැන් මේ මොකද්ද? එයාට වෙලාව පරක් වෙලා කියලා අස්සම් කරන්න නැත්නම් ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් තියන්න ආවොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒවා. ඒකට ඒවා අපේ සාර ධර්මات එක්කලා අපේ ආචාර ධර්ම පද්ධතියත් එක්කලා ගැටෙන අවස්ථාවක්. හරි? ඒ ප්‍රතිපත්තිය අපිට කඩන්න බෑ. ඒ වගේම නිවාඩු ගන්නකොට දැන් ආයතන සංග්‍රහයම තියෙනවා සති දෙකකට වගේ කලින් ඒව ගන්න ඕන. අනියම් නිවාඩු වගේ ගන්නවනම් අසනීප නිවාඩු නෙවෙයි. ඊළඟට තව ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න පුළුවන් චිට් එකක් සයින් කරගෙන ඉහළ නිලධාරියෙක්ගේ ගේට්ටුවෙන් පිට වෙනවා නම් half day වගේ දාලා යන්න ඕන. එහෙම නැතුව යන්න හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඝට්ටනයක් ඇති වෙනවා. දැන් මුරකරු යන්න දෙන්නේ නැහැ. යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතමුකෝ. එතකොට එයා කරන්නේ මොකද? මුරකරුවත් එක්කලා මේ පාරේ ඉස්සරහාම ප්‍රධාන ගේට්ටුව ළඟ සමහර විට වාද විවාද වෙන්න පුළුවන් නේ. අන්න එතනදී අපි බලන්න ඕනේ. ඒ පොලිසි මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවට අපි අනුගත වෙන්න. දැන් තවත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ළමයි සමහරට පරක් වෙලා එනවා. පරක් වෙලාම පාසලේ ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට පිළිගන්නවා. අනේ බස් සමහර දුම්රිය මේ පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ කොහොමද පරක් වුණේ? ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ ළමයිව ඇතුළට ගන්න. 7:30න් පස්සේ වුණත් කරුණු විමසලා ගන්න. දැන් ඉතින් මේ ළමයා මේන් ගේට් එක අරගෙන මේ කතා කරලා ඒක පැහැදිලි කරලා පන්තියට එනවා. දැන් පන්තියේ ගුරුවරයා උගන්වන්න වෙනවා. එයා මොකද කරන්නේ? පරක් වෙලානේ හැමදාම එන්නේ පරක් වෙලා. ඉන්නෝ. නැත්නම් දන ගහනවා උතන ඉස්සරහා. මේ එහෙම කරොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න ආයතනයේ rules ප්‍රතිපත්ති අභිබවා යනවා ගුරුවරයා. ඇයි? ගුරුවරයාට ළමයාට එන්න පුළුවන් නම් පාසලට ඇයි පන්තියට යන්න බැරි? අනිවාර්යෙන් පන්තියට යන්න පුළුවන්. එතකොට ගුරුවරයා විසින්ම වෙනත් නීතියක් දානවා. එතකොට ක්ලෑෂ් වෙනවා the internal policy කලා ප්‍රතිපත්ති ආයතනයේ පාසල කරන. ඉතින් ওই විදිහට ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන්. දැන් පොදු උයි අපි ඒකෙමු පේලියට එන්න කියලා තියෙනවා කියලා මොනවට හරි ආයතනයකට අපි සමහර ආයතනෙද මේ කොරෝනා ප්‍රශ්න නිසා අපි කඩාගෙන යනවා. මම මේ
පාසලක් ගැන කරන්නේ ඕනේ දැනගන්න. එහෙම පුළුවන්. ඒකට අපේ ආචාර ධර්මය මොකක්ද? අර මිනිස්සු පේලියට ඉන්නවා අපි බොරු කරලා යනවා. ඉතින් අන්න ඒවා අපි හිතා ගන්න වෙනවා. හරි. ඒ වගේ නිදසුන් ඔස්සේ බලන්න ආචාර ධර්මය කොහොමද එක එක මට්ටම් වලට බලපාන්නේ. ඊළඟට පුද්ගලයන්ට ආචාර ධර්ම. දැන් Tamanට කොහොමද කියන්නකෝ? Tamanට මේ ආචාර ධර්ම නෙගටිව්ලි හරි පොසිටිව්ලි හරි බලපාන ආකාරය කියන්න බලන්න කවුරු හරි නිදසුණා අන්තිම ඒක තමයි පුද්ගලයා. කොහොමද මේ ආචාර ධර්ම Taman ඒ ආචාර ධර්ම පිළිපදිනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලැබෙන වාසි හෝ අවාසි හරි කියන්න බලන්න. තමන් කරන සේවයේ තෘප්තිමත් වෙනවා අපි ඒවට අවංකව වැඩ කරනකොට ආචාරශීලී ධර්ම පිළිපදිනකොට තමන්ගේ සේවය ගැන තමන්ට තෘප්තිමත් භාවයක් ඇති වෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මේ මම මගේ රාජකාරිය හරියට ඉටු කරා මම නීති රීති පිළිපැද්දා මම ඒ ආයතනයේට මගේ වටිනාකම් ලබා දුන්නා ඊළඟට හොඳ මනා සම්බන්ධතාවයක් ඒ ඉන්න අයත් එක්කලා ගොඩ නැගුවා කියන ඒ තෘප්තිය Tamanට ඇති වෙනවා. ඒක ඊටාත්ම හොඳ දෙයක් අපි මේ ආචාර ධර්ම පිළිපදිනවා. දැන් මේ ආචාර ඊළඟට එතන එන හොඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ආචාර ධර්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකටද? ආචාර ධර්ම ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන එකක් අපිට ඕන ඉදිරි කරන්න. මතක තියාගන්න ඕනේ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ගේ පරමාර්ථ අරමුණු ඉලක්ක තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ පුද්ගල ඉලක්ක පුද්ගල අරමුණු ඉටු කර ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ආචාර ධර්ම නීති රීති ප්‍රතිපත්ති වලට යන්න වෙනවා. එහෙම ඒක තමයි අපිට තියෙන එකම ඊටමනර තෘප්තිය වගේම අභ්‍යන්තරික තෘප්තිය වගේම මේ ආචාර ධර්ම පිළිපැදීම නිසා අපේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඕනම කෙනෙක් අපි දන්නවා මුලින්ම රාජ්‍ය වෙන්න පුළුවන් පෞද්ගලික වෙන්න පුළුවන් සේවයකට බැඳුනහම ඒ අයට එතන ඉඳන් උසස් වීම ලබා ගන්න අවකාශය තියෙනවා. මේ ආචාර ධර්ම පිළිපදින්න නැතුව ඒ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන්නේ නැතුව අපේ සේවාව ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ට දෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම ඒ සමාජයට යහපත් ප්‍රතිරූපයක් ලබා දෙන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් ද අපේ අරමුණු කරා යන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙමනම් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේවා පිළිපදින්නේ මොකටද? ආචාර ධර්ම පිළිපදින්නේ මොකටද? අපේ අරමුණු වලට ළඟා වීම සඳහා. එන්නේ ඒක තමයි ඊටාත්ම අපිට කියන්නේ. ඒ වගේම අපි ඒවා පිළිපැද්දාම අනිකුත් පුද්ගලයන්ට ඒක බලන් ඉන්න අයටත් ඒකෙන් වෙන්නේ යහපත. ඒ අයත් ඒක අපි හොඳ නම් අපිව අනුගමනය කරනවා නම් ඒ අනුගමනය කරන පුද්ගලයාටත් වෙන්නේ යහපත. ඒ අනුව අපි මේ ethics කියන එක ඉතා අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම මෙතනදී මේ religious ගැන කතා කරනව නෙවෙයි. දැන් වෙනම පිටකයක් තියෙනවානේ විනය කියන. විනය සූත්‍ර අභිධර්ම. ඒතර මේ විනය පිටකයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකටද? ඒකට. ඊළඟ ආණ්ඩුවක් ගත්තොත් එහෙම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ එතන නීති රීති පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒතර මේවා මිනිස්සු පිළිපදින තරමට තමයි සමාජය යහපත් වෙන්නේ. ඒ ආචාර ධර්ම අපිට අන්න ඕවට තමයි ඕනේ. එහෙමනම් අපි මතක තියාගන්න වෙනවා. tools ගැනත් අපි කතා කරොත් දැන් අපි මේ කතා කරේ levels වලට. හරිද? කොහොමද ආචාර ධර්ම මේ සමාජයට බලපාන උදාහරණ තමයි මේ දෙන්නේ. ප්‍රායෝගික උදාහරණ. ඔයගොල්ලෝ ඒ ඔස්සේ හිතන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඊළඟට කොහොමද අපේ සේවය ලබා ගන්න අයට ඊළඟට ආයතනයේ ප්‍රතිපත්ති වලට නැත්නම් කෙලින්ම අපිට ගන්න පුළුවන් ආයතනයට කොහොමද බලපාන්නේ ඊළඟට පුද්ගලයාට ඒව බලපාන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් the tools of ethics උපකරණ ගත්තොත් මම කිව්වා values එකක් තමයි වටිනාකම්. ඊළඟට rights අයිතිවාසිකම්. ඊළඟට duties ඊළඟට අනීති ඊළඟට relationship සහයෝගී තාවය. දැන් කියන්න බලන්න මේ value එකක් කියන්නේ වටිනාකමක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි ගත්තොත් tools උපකරණ ethics වලට මේවා නැතුව අපිට යන්න බෑ.
වටිනාකම් කියන්නේ මොනවද? ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන වටිනාකමක් කියන්න බලන්න. ඔව්. එහෙම තියෙනවද වටිනාකම්? මොනවද වටිනාකම් කියලා කියන්නේ? ගුරුවරයෙක් විදිහට අපි දැනුම ලබාගෙන ඒ සේවයේ නියැල වෙනකොට අපිට ඒකට වටිනාකමක් තියෙන අපේ දැනුමට ඒ වගේ විදිහට අපිට වටිනාකමක් තියෙන ගෙදරදී ඔව් වටිනාකම් කියලා කියන්නේ අපි දෙන වේටේජ් එක ඕනෑම දෙයකට. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් අවංකකමට අපි කොච්චර වේටේජ් එකක් දෙනවද? ඒ වේටේජ් එකේ දෙන අපේ වටිනාකම අනුව අවංකකමට දෙන වටිනාකම අනුව අපි වංක හෝ අවංක හෝ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ දෙක අතර ඉන්න පුළුවන්. අර කිව්ව උදාහරණය හරි. ඒක එතකොට දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඔය values කියලා define කරලා තියෙන්නේ relatively permanent desire, right? Relatively permanent desire that seem to be good in themselves, right? එතකොට මගේ දෙන weightage එකත් යම් දේවල් වලට මන් දෙන එකයි තව කෙනෙක් දෙන එකයි ඒ වෙලාව අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිටුේෂන් එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට අර ආචාර ධර්ම කියන එක අපේ හිතේ තියෙනවා නම් අපි වාසියට ඒ අපේ වටිනාකම් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. වටිනාකම් අපි වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපේ වාසියට උදාහරණයක් වශයෙන් කවුරු හරි කියනවා දැන් ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට හිතන්න අපි වටිනාකමක් දෙනවා කියලා සත්තු මැරීම නොකරනවා කියලා. සතුන් මරන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක අපේ වටිනාකම. නමුත් කවුරු හරි කියනවා ඔයාට මං මෙච්චරක් දෙනවා ලක්ෂයක් දෙනවා දෙකක් දෙනවා නැත්නම් තුනක් දෙනවා මේ කුකුලාව මරන්න නැත්නම් මොකක් අන්න එතනදී ඒක වෙනස් වුණොත් යන්න ඒක අපේ ආචාර ධර්ම වලට බලපානවා. හරි. ඒක නිසා ඒ යම් අවස්ථාවලදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න ඕනේ ඒකෙන් තමන්ට වෙන යහපත සහ අනිත් සමාජයේ අනිත් අයට වෙන යහපත අයහපත. එහෙම බලලා තමන් තීරණය කරන එක තමයි. ඒක අනුන්ට කියන්න බෑ. මේ මම පිළිපදින නිසා මේකම පිළිපදින්න එහෙම කියලා කියන්න බෑ. හරිද? values කියන්නේ ඒකයි. අර ඒකයි මම අර උදාහරණයක් උත්සල දුන්නේ. මේකේ ඉන්න quality, right? service. දැන් අපි service එකට දෙන වටිනා. ඒ කියන්නේ අපි නිවාඩු ගන්න නැතුව දිනපතා සමහරට නිවාඩු ගන්න පුළුවන්කම තිබුණත් මුළු ඔක්කොම ගන්නේ නැහැ. දැන් අනියම් තියෙනවා 21යි අසනීප 20යි ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවනේ 40 ගාණක් තියෙනවා. දැන් ඒවා අපිට ඕනනම් ගන්න පුළුවන් අපේ නිවාඩු නිසා. ඒක අයිතිවාසිකමක් නෙවෙයි. වරප්‍රසාදයක්. නමුත් එහෙම නොගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සේවයට තියෙන වටිනාකම අනුව තමන්ගේ කැපවීම ප්‍රදර්ශනය කරනවා. හරි. අමතර වැඩ කරනවා. තමන්ට ඒ ආයතන ප්‍රදානින් ඉතින් අන්න ඒව තමයි අපි values කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේවා ළමයින්ටත් අපි පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් හුඟක් දෙනෙක් අපි දැන් Facebook වල බැලුවොත් කරන අයහපත් එකක් තමයි මේ නායකයන්ට එහෙම මේ කවුරුණත් නායකයෝනේ. ඉතින් මේ බණින ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බැනලා පෝස්ට් දානවා. ඊළඟට වයසට යනවනේ හැමෝම. ඉතින් මේ වයසයි කියලා කන්ඩම් කරන්න හදනවා සමහර අය නේ. ඉතින් ඒ කෙනාගේ වටිනාකම් අනුව තමයි ඒ දේවල් සිදු වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි බලන්න වෙන්නේ මේ ආචාර ධර්මත් එක්කලා අපි ඒ වගේ දේවල් කරන්න හොඳද? නායකයෙක් වෙන්න ලේසියෙන් බැහැනේ. ඉතින් උනාට පස්සේ ඕනෙ කෙනෙක් විවේචනය කරන්න පුළුවන්. අපි බලන්න ඕනේ අපේ වටිනාකම්. අපි මොකද්ද වැඩිහිටියන්ට දීලා තියෙන වටිනාකම්? අපි මොකද්ද නායකයන්ට දීලා තියෙන වටිනාකම කියන එකත් ඒ පොදුවේ මම කියන්නේ මේ සමාජයත් එක්කලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි දකින දේ තමයි ඉස්සර දැන් අපේ වයසත් එක්ක ගත්තොත් දැන් ඉතින් ඒක නම් ප්ලේටෝත් කියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔය ඉතිස්සෙල්ලා මේ සොක්‍රටිස්ලත් එහෙම කියලා තියෙනවලු. අර ඒ දවස්වල
අකුරු ලියලා තියෙන්නේ මොන පොත්වලද? පැපිරස්. පැපිරස් වලත් ලියලා තියනවලු ඉස්සෙල්ලා හිටපු අය හොඳයි දැන් ඉන්න අය හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් නිකන් සාපේක්ෂව බැලුවොත් මේ දැන් මාධ්‍ය එහෙම වැඩි දියුණු වෙලා තියෙන නිසා විවිධ විවේචන වැඩිහිටියන්ට නායකයන්ට කරන එක වැඩි කියලා තමයි පේන්නේ. ඉතින් මේ විවේචන මම කියන්නේ ක්‍රියාවට විවේචන කරාට කමන්නේ නරක දෙයක්. නමුත් පුද්ගල චරිත ඝාතන කරන එක එච්චර හොඳ ප්‍රවණතාවයක් නෙවෙයි. ඒ මොකද ඊළඟට අපි කවුද අනුගමනය කරන්නේ කියන එක. එතකොට සොසයිටි එකේ ගොඩක් මතවාද පැතිරලා යන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක ටූල්ස් වලට ගත්තොත් එහෙම ethics වල තියෙන ටූල් එකක් තමයි තව එකක් අපි ගත්තොත් එකක් මම කිව්වේ value කියලා. මම කියන්නේ මේ පොදුවේ හොඳේ හැමෝටම ඕනෑම වෘත්තියකට මේක අදාළයි. ඊළඟට rights කියන්නේ අයිතිවාසිකම්. ඒකට නිදසුනක් දෙන්න බලන්න. rights කියන්නේ මොනවද? අයිතිවාසිකම් සහ ආචාර ධර්ම අතර ඇති සම්බන්ධය මොකක්ද? දැන් මෙහිමයි define කරලා තියෙන්නේ rights කියන එක. The rights can be defined as claims that entitle a person to take a particular action, right? A right, example, a right to speak your mind freely until you make slanderous statements about another person. එතකොට right එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ට නිදසුනක් ප්‍රායෝගික නිදසුනක් දෙන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ. rights කියන්නේ තමන්ගේ අයිතිය. සාර ධර්මයි අයිතියයි අතර ඇති සම්බන්ධය මොකද්ද? ඒක කොහොමද negatively and positively බලපාන්නේ? හරි මම ඒකට දෙන්නම් ඒකටත් නිදසුනක්. එතකොට මම කියන්නේ අර නිවාඩු සම්බන්ධ නිවාඩු ගන්න අපිට අයිතියක් තියෙනවා. එතකොට සාර ධර්මත් එක්කලා මේක ගැලපුවාම දැන් අපි දන්නවා නම් ඒ තවත් එක්කෙනෙක් මේ දවසේ ඉන්නේ නැහැ. right? මට අයිතිවාසිකම තිබුණත් නිවාඩු ගන්න මම ගන්නේ නැතුව ඉන්නවා. හරි. එතකොට අන්න ඒක ධනාත්මකව බලපානවා අපේ සාර ධර්මත් එක්ක. ඒ වගේම අනේ ඕන දෙයක් වෙද්දී එයා වෙන්නේ නැතුනද මට කමන්නේ නැහැ. මමත් නිවාඩු ගන්නවා කියලා ගත්තොත් අන්න සාර ධර්මයි අපේ අයිතිවාසිකම් ක්ලෑෂ් වෙනවා නෙගටිව්ලි බලපාන. ඉතින් ওই විදිහට ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපේ ඩියුටි එක. රාජකාරිය ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ obligations to take specific steps or obey the law. Obligation to take specific steps or obey the law. දැන් ඩියුටි එකක් දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට අයිතිවාසිකම් බලතල ඔක්කොම දෙන්න ඕනේ. හරිද? රාජකාරිය පවරන්නේ එහෙමනේ. ඒතර රාජකාරියට වගකීම් තියෙනවා, වගවීම් තියෙනවා. ඊළඟට රාජකාරිය කරනකොට ඒකට සැලරි එකක් ඒක තියෙනවා. වගකීම්. ඒතකොට එහෙමනම් අපි මේ ඩියුටි සාර ධර්මත් එක්ක කලපාද්දි දැන් අර උදාහරණය තමයි මම කියන්නේ විෂය නිර්දේශය සම්පූර්ණ කිරීම. ඊළඟට අඩු ස්ලෝ ලර්නර්ස්ලා වගේ ඒ ළමයි බලලා අධික්‍රියාකාරී ළමයි බලලා ඒ ළමයින්ට අවශ්‍ය දේවල් හොඳින් උපකාර ඒ දේවල් කරන එක. ඒවා අපේ රාජකාරී කොටසක් වෙනවා. ඒකට නීති අනුකූලවත් අපි බැඳිලා ඉන්නවා කරන්න. දැන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට නම් අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකක් දෙනවා. පෞද්ගලික සේවකයකටත් එහෙමයි. අන්න ඒ ලිපියේ තියෙනවා ඔබ විසින් කළ යුතු රාජකාරිය මොනවද? වග කියන්නේ කාටද? ඔබට දෙන සම්පත් මොනවද? ඊළඟට වේතනය මොන කොහොමද? ඒ සියලුම දේවල්. ඒ ඩියුටිස්. ඩියුටි ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ අනුව අපි සාර ධර්මත් එක්කලා අපි නිවැරදිව මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට moral values ආචාර ධර්ම ඒවා rules for behavior that often become internationalized as moral values. එතකොට මෙතනදී බලන්න ඕනේ අපි එක එක මං කිව්ව එකයි අර sign language එකේදී ඒවා හරි ප්‍රශ්න සහගත වෙනවා. දැන් අපි
අපිට අතපය සමහරට යූස් කරන්න වෙනවා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා යම් දේශන එහෙම කරද්දී අපි මේ ග්ලෝබල් දේශනයක් කරද්දී අපි ඇඟිලි වලින් විවිධ දේවල් පැහැදිලි කරන්න හදනකොට ඒ රටේ කල්චර් එකත් එක්කලා සමහර විට ප්‍රශ්න ගණනාවක් පැන නගින්න පුළුවන්. අර මම ඒකයි අර ඇඟිලි දෙක දික් කළ පෙන්නුවේ එක සමාජ කණ්ඩායමක් නැත්නම් රටක ජීවත් වෙන කෙනෙක් ඒ අපේ ගෙස්චර් බැලුවාම සමහර විට ඒක ඒගොල්ලන්ට ධනාත්මකව බලපාන්න පුළුවන්. සමහර විට ඍණාත්මකව බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ලිඛිත අලිඛිත මේ භාෂා තියෙනවනේ ඒ කටයුතු කරද්දී ඒ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉතින් අර පොදුවේ ඒ ටික අපි සාකච්ඡා කරාම හරි අපි යම් අයගේ තියෙනවනේ රිලිජියස් පැත්තක් පැතිකඩ ආගමික පැතිකඩේ ගොඩක් දේවල් උගන්වනවා කොහොමද අනිකුත් ඒවා මම මීට අමතරවම කියන්නේ. දැන් මෙන්න මේ ටික එතකොට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ කොහොමද මේ කරන්න කියලා ආවාංකකම මේ ඔය කයි ඉවසීම කරුණාව ඒව දේවල්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඇති මේ මොඩියුල් එකක් role of the teacher. ඒකේ cattle කෙනාගේ ඒ කොහොමද පෞරුෂත්ව ගුණාංග කියන දේවල් බලපානවා. දැන් සමහර විට ගුරුවරයෙක් වුණාම කේන්තියෙන් ඉන්න බෑ. ඒ වගේම දුකෙන් ඉන්නත් බෑ. හරි. ඕනාවට වඩා සෝෂල් වෙන්නත් බෑ. අන්න එහෙම මධ්‍යස්ථව තමන්ගේ පර්සනැලිටි එක හදා ගන්න ඕනේ මේ සිටුේෂන් එකට අනුව. ඉතින් අනිත් එක තමයි මතක තියාගන්න ඕන එක කවුරු කොහොම කිව්වා. බාහිර අය ඕන විදිහකට තමන් දිහා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට අනුව හරි. තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට අනුව තමන් හිතනවා නම් තමන් කරේ නිවැරදි දේ කියලා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එවැනි දේවල් වලින් හැබැයි සමාජයට තමන්ට අයහපතක් කිසිසේත් සිදු නොවිය යුතුයි. අන්න ওই ටික තමයි එතකොට මට සාරාංශ හැටියට කතා කරන්න වෙන්නේ. අපි අර ප්‍රශ්නයකුත් යොමු කරා අපේ දිසාන් නේද? දිශාන් ડોક્ટર ජයරාජ් පස්සේ අපේ විදුහල්පතිතුමා I don't know whether he now linked with us or not. Anyhow, that's the end of the session. But my idea I have given you. So any problem, any issue or any suggestion now you can present, right? Okay, Sinhala or English, no problem. හරි මේ සම්බන්ධ සහ අපේ මට කොටසකට තමයි අපේ ડોක්ටර් ජේරා මේ දේශනෙට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන් උනේ. එතුමත් මම හිතන්නේ කිව්වා ওই ටික ඩියුටි ගැන ඒවා මේවා ගුරුවරයෙක් කොහොමද ඇවතුම් පැවතුම් ඒ ටික තමයි මාත් මේ පොඩ්ඩක් සාරාංශ කරන්න ඕගොල්ලන්ට උත්සාහ කළේ. මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් දැන් ඒ අවස්ථාව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න. කමල්ගොඩ මහත්තයා ඉන්නවද දන්නේ? කමල්ගොඩ මහත්තයා hello හරි කමල්ගොඩ මහත්තයා සම්බන්ධ වෙනකන් දැන් මේකෙන් අපි මොන හරි කතා කරපු දේවල් වලින් කියන්නත් එපානේ. ප්‍රශ්න එක දෙකක් ලියා ගන්න මුටක් ගාලා එක තමයි ආචාර්ය මම හිතන්නේ මට නම හරියට දන්නේ නැහැ ජයරාජ් නේද? දේශකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද දේශනයේ වරහන් ඇතුලේ ethics right ආචාර ධර්ම ethics දේශනය වැදගත් කරුණු සාරාංශ කර ඉදිරිපත් කරන්න. වැදගත් කරුණු ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ආයේ YouTube එක හරි ඒ බලලා ඒ වැදගත් කරුණු සාරාංශ කරන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය
බංග්ලාදේශ නේද මිස්ටර් ඩිසාන් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සාරාංශ කරන්න. හරිද? ඒ දේශන දෙකේ කරුණු. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි ආචාර ධර්ම ethics කියන එක define කරන්න. define කරන්න එහෙම නැත්නම් නිර්වචනය කරන්න. හරි. ආචාර ධර්ම පද්ධතිය බලපාන මට්ටම් හතරක් දක්වන්න. ආචාර ධර්ම පද්ධති බලපාන මට්ටම් හතරක් දක්වන්න. ඊළඟට ආචාර ධර්ම සඳහා පාවිච්චි කරන මෙවලා ආචාර ධර්ම ගොඩනැගෙන සංකල්ප එහෙම කියලා දාමුකෝ අපිනේ. ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ගොඩනැගෙන සංකල්ප පහක් නම් කරන්න. හරිද? එතන වරහන් ඇතුළේ දාන්න the tools of ethics කියන ඒවා. එතකොට ඒවා විග්‍රහ කරන්න. හරි. ඊළඟට ශ්‍රී ලාංකීය පෙර පාසල් එහෙම නැත්නම් මුල්ලමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ලමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වල කටයුතු කරන ගුරු භවතුන් විසින් පිළිපැදිය යුතු ආචාර ධර්ම පද්ධති පෙන්වා දෙන්න. ඊළඟට පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා නියම කර ඇති ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඇතුළත් කරුණු මොනවාද? ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඇතුළත් කරුණු මොනවාද? What are the code of ethics of Sri Lankan school teachers? Code of ethics for Sri Lankan school teachers, right? So අන්නේ විදියට ඔයගලට පුළුවන් සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම භාවිත කරන්න. So you can use both language. හරි. ඊළඟ එක තමයි මම අර ඉදිරිපත් කරේ මේ ඒක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න සර්ච් කරන්න. මේක වැදගත් ඔයගලන්ට. cross transaction. cross transaction TRANSACTIO. ඒකේ තියෙනවා රෝල් තුනක් තියෙනවා. parent role එකයි, adult role එකයි, child role එකයි. දෙපැත්තෙන් ඉන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම කාට හරි කතා කරලා කියනවා නම් මට කතා කරන්න පුළුවන් මේ රෝල් තුනෙන්ම. දෙමව්පියෙක් කතා කරන විදිහට කතා කරලා මට කිසියම් දෙයක් කියන්නත් පුළුවන්. වැඩි හිටියෙක් විදිහට කතා කරලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් බබෙක් කතා කරන විදිහට කතා කරලා කිසියම් දෙයක් සේවකයෙක්ට එහෙම කියන්න පුළුවන්. එතකොට සේවකයෙක් නැත්නම් මට යටත් නිලධාරියෙක්. ඒතර යටත් නිලධාරියා මට දෙන ප්‍රතිචාරය අනුව මට හිතා ගන්න පුළුවන් එයා කොහොම කෙනෙක්ද කියන එක. හරි? එතකොට මේක නොදන්න අය මොකද වෙන්නේ? ආගියු වලට යන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක අවසාන එක මට දැන් මතක් වෙච්ච එකක් තමයි iMessage and
right? I message and you message. අන්න ඒකත් ඔයගොල්ලෝ search කරන්න. හරිද? I messages and you messages කියන එක. දැන් මම නිදසුනක් හැටියට දැන් English so those who use the English language in profession way, so they can easily search this what I said, I message and you messages. But for the Sinhala students, I'll give the example, right? Hari, me I messages and you message එකට මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. මේකත් ඉතා වැදගත් ethics code of ethics ගැන කතා කරනකොට. දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් ළමයික් මොන හරි කරා කියමුකෝ. උදාහරණයක් වශයෙන් ළමයෙක් අනවශ්‍ය විදියට තමන්ගේ තැන පුටුවේ ඉන්නේ නැතුව වෙන තැනකට යනවා. හැබැයි මේක ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පොඩිම ළමයින්ට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් දැනුම් තේරුම් ඇති පෙර පාසල් ළමයින්ට උනත් පුළුවන්. ඒකට දැන් එහෙම කිව්වොත් දැන් මේ දැන් යනවා. ඉතින් ඒක එච්චර බාධකයක් නෑ ළමයින්ට. දැන් අපි ගුරුවරයා හැටියට ඔක බලාගෙන ඉඳලා කියනවා. මේ ඔයා තමයි මේකට වක් කියන්න ඕනේ. මේ ඔයාට ඉන්න තැන ඉන්නේ නැතුව ඇයි ඔයා මේ වෙන තැනකට යන්නේ? ඔයා කියලා තමයි කියන්නේ. You message එක තමයි අපි use කරන්නේ. හරිද එතෙන්දී? එහෙම නැතුව අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ හරි දුවේ හරි කියලා මේ ඔයාගේ ඉන්න තැන ඉන්නේ නැතුව වෙනත් ළමයිගේ තැනකට යනකොට මට ඔයා ගැන අනුකම්පාවක් හිතෙන නැත්නම් මේ මට මේ පාඩම කරගෙන යන්න අපහසු වෙනවා. හරි? ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට ඒක මට කොහොමද ඒක දැනෙන්නේ කියන එක. දැන් හුඟක් කියන්නේ I messages තමයි හොඳ කියලා. you message වලට වඩා. දැන් අර තියනවා නේද? ඒකත් අපි කතා කරා මේ අර මම හිතන්නේ කාගේ gypsies සුයි තව එක්කෙනෙක් එක්කලා කොහොමද මේ දෙබසක් තියෙන ගීතයක් තියනවා නේද? කාට හරි මතකද? බස් එක මොකද පමා වුනේ කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද කොටසක් ඒකේ? මම හිතේ ඒකෙන් ඔය මේ ගන්න මේකට උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. කාට හරි කියන්න පුළුවන්. මතකද ඒක? තැබෑරුමක් ළඟ ඉඳන් මොකද්ද බස් එක පමා වුනේ කියලා ඒකේ තියෙන දෙබසක් කියන්න පුළුවන් ඒ ගීතේ. මතක නැද්ද? hello hello පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් මතක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ බලන්න. අනේ මගේ සුදුනෝනේ හරි වැඩි මෙමට උනේ බස් එක බඳලි කැට්ටා ඒකයි මම තමා වුනේ. හරි ඊළඟට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඒකත් ඕනේ. ඒ ගීතේ ඊළඟ දෙබස ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් කවුරු හරි ප්ලේ කරත් කවන්න. මට හරි ලේසි. එතකොට මේකට මේ ඔයගලන්ට I message and you message ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. නිශාන්ති නේද කිව්වේ? හරි. මේ ඒකේ අනිත් කොටසක් කියන්න බලන්න තව පොඩ්ඩක්. ඊළඟට කියන්න බලන්න මේ ගීතය හැමෝම අහලා තියෙනවද? හෙලෝ. හරි thank you. හරි. අහගන්න.